Урметлі сержер клипні сейреттік. Шымды есе, айтқанымыз кібі бұл güzel студияда олі бізге ярдым етежев бір инсан болуына. Да, doğrusu, bütün malumatını anlattırған insan. Bir yanı inceliklerini anlatıracak. Nasıl yapmağa, ne için mümkün onu yapmağa, ne için gerek yapmağa. Bir şeyini biz öğreneceğimiz. Ve asıl da bu kozluklar mevzusu devam edecek. Bu stüdyada. Şimdi ise bizim misafirimiz indi otura. Bu sonuçunu sizge tanıştıracağımız ve beraberlikte bu güzel sohbetini geçireceğimiz. Herkes davetli, buyurunuz, seyir etiniz. Бүгінгі ekimimiz aziz teleseyirciler Timur Mazin, oftalmolog. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Asıl da sabahlarınız bugün nasıl başlandı? Buna geldim. Asıl vakit indi işe barasınız, bugün biraz geç olacaksınızdır. Neyse böyle öz işiniz hakkında bizge anlatır mısınız? Yaxşı. Neyle uğraşasınız ya da doğrusu oftalmolog ekimi neyle uğraşa? Офтальмолог – это у нас окулист. Многие не знают, путают. Окулист занимается глазами. Я работаю в Семашко, республиканской клинике, но готов ответить на вопросы. Böyle aytыңыз, insanlar sizge kelelер, böyle yaş balaçıklarımız ve onların böyle yaşlığından ve birinci mektepke barmazından ana babalar ev şaraitlerinde nasıl bilmek gerekler? Onların balalarının göz nurları ya da zayıflaştı ya da denişti. Bunu ev şaraitlarında nasıl tapmak mümkün? Скажем так, за детьми наблюдают родители и в школе тоже, при дома, когда дети. Это родители обычно сами замечают, ребенок там косит глаз, жалобы, допустим, когда смотрит телевизор. Все дети любят смотреть телевизор близко, то есть надо отсаживать, должно быть расстояние до телевизора. Если ребенок теряет интерес, то есть он садится близко, он смотрит мультик. Его отсадили, он перестал интересоваться. Для родителей уже должен быть это звонок, то есть почему он отвлекается. То есть одна из причин может быть, он не видит. Ближе ему не разрешают сесть, дальше он не видит. Поэтому он начинает отвлекаться. То есть это первый звонок для родителей должен быть. Ve bu vakitlerden başlayıp ekimlerge barmağa gerek ve asıl ekimler ne yapmak gerekler, nasıl ekimlerge nelerini aytmağa gerek, nasıl bunların hepsini anlatmağa. Ну, вообще дети должны проходить в поликлинике обследование. То есть это окулисты, детский окулист наблюдается, проверяется. В любом возрасте можно проверить. Просто есть период, детский сад, когда у них все проходят медосмотры. Но бывают такие периоды, когда, пропустили. İnsan bir yıl devamında kaç kere bu sizde olmak gerek böyle hekimde? Я думаю, 1-2 раза. То есть если жалоба один раз, там, когда они там в садик идут, они же дают все анализы, проходят медосмотры. Раз в год достаточно, если нет никаких жалоб. Şimdi yangi texnologiyalarga binaen nasıl böyle göz nurunun kuvvetini görmek mümkün? Для глаз это вред. Как говорят люди, 21 век, дань микротехнологий, -2 – это нормально. То есть для детей все эти планшеты, телефоны, которые, смартфоны, да, желательно их убирать. Это все идет во вред. Asıl bilemiz ki, bir çok seferinde öyle medosmotrlarını keçkende, biz görgendik kozni öyle koz ekimine kelgende bir kozunu kapatasın, ariflerini aytasın ve böyle şekilde onlar aytalar nasıl senin koz nurların çalışa göre ne kadar sıfır mı ya da minus ya da plus. Asıl şimdi öyle yangi texnologiyalar var mı? Yani tek öyle koz kapatıp öğrenmesinin başka bir çeşitleri var mı? Всегда остаются жалобы пациента. Без жалоб пациента мы не определим диагноз. Почему ведь проблемы с маленькими детьми, они не могут пожаловаться? То есть что у него беспокоит? Когда выпадает один глаз, хуже видит. Да, есть методы обследования, которые облегчают, но общение с больным, сбор анамнеза, это является основным диагностики. Это все остальное, даже новейшая рефрактометрия, это идет дополнительно. Böyle aytsanız, mına şimdi kış günleri ve yazda da bizim vatandaşlarımız böyle közlüklerini, güneşten saklagan közlüklerini men yürüyorlar ve kışta da onlarını rast getirmek mümkün. Ve kışta onlar ne için, ne sebepten böyle kiyip yürüyor degen sualge men bilesem onlar böyle karnının yıldıraması maksadından, saklamak maksadında bu şeylerini takalar ve sizin fikrinizge göre kışta insanlar böyle közlüklerini takmak gerekler mi ya yok?
Принцип вреда, что летом, что зимой, это воздействие ультрафиолета. Особенно с зимы снег больше отражает ультрафиолета, то есть поступление на сетчатку больше ультрафиолета от отражения снега. За счет этого идет ожог сетчатки, если просто. И ношение очков, не просто солнцезащитных очков, обязательно должны быть с ультрафиолетовым покрытием. Потому что при простых стеклах затемненных они даже более вредны, чем будешь ходить без очков. Потому что очки затемняют, соответственно, расширяется зрачок, за счет этого больше поступает ультрафиолета. Если человек носит простые очки, затемненные, то это даже больше вреда. Бөлек көзлүклерни каерде алмага боле тепсе этесиңиз, чүнки боле туканларда ве базарларда көзүмүш түшсе, анда ади инсанлар да боле көзлүклерни сата билелер, кимге муражат этмек керекмиз? Вообще лучше покупать сертифицированных. Это оптики, должны быть сертификаты, которые подтверждают, что у них есть защита от ультрафиолета. Асыл көзлүклер мевзусуну девам этерик. Билемиз ки, энди эгер инсанын көздерінен бір меселе пайда болды, яғни ярамай көре яда бір хасталық бар болса, о көздүклерін тақмаға башлай. Ве айны вақыт көздүклерден ғайры линзалар бар. Ве мына шымды ойле суал, не қадар муим яда яқшымы, ярамаймы мына линзаларына тақмасы? Линзы это очень удобно, полезно в том плане, что комфортно. Во-первых, человек может заниматься любым видом деятельности, не будут мешать, как запотевание. Те же самые активный образ жизни. Линза одел, и ты ходишь. Поле зрения намного увеличивается. Единственный минус линз – это что многие у нас люди не соблюдают режимы. То есть есть режимы ношения, есть количество одеваний. То есть линзы делятся месячные, ежедневные. И когда люди покупают месячные линзы, они носят 2 месяца. Считают, ну нормально, все хорошо, жалоб нету. Но это сейчас нету. В дальнейшем появляется заболевание. Если носить, соблюдать режим контактных линз, то это намного комфортнее и лучше даже, чем очки, скажу. Более физиологически даже для глаза. В детском возрасте, допустим, мы даже рекомендуем лучше ношение контактных линз в связи с тем, что более физиологически для организма изображение на сетчатку идет. Акшам вакыты оларны калдыра билелер ватандашларыбыз. Бунан гайры, эгер инсан яхшы көрсөдө, линзаларын тақмаға мүмкін мü? Жоқ. Гүзеллештирмек максатында көзүн. Цветные линзы. Ну, явного вреда не будет, но это инородное тело. Дополнительный очаг инфекции. Тут индивидуально. То есть 1-2 раза носить можно. Регулярное ношение – это инородное тело. В любом будет какое-то воздействие на роговицу. Anlaşıldı. Ve көзлүклер ақында лаф етсек, кенеде мына компьютерлардан, бөле şeylerden, техники васыталардан сақлаған көзлүклер ақында айтсақ, бөле инсанның көзлүктен, бераберліктен насыл месафасы олмақ керек компьютермен ве телевизордың алдында, ве бөле, екінші суалым олсын, бөле көзлүклерні бөле да бір ерлерден, бөле түкенлардан сатып ала білеміз ме? Яда олар айталар, біз білеміз саңа бөле келіші, ама бізде де мен сізге сымарларым ве қайда біз мұражат етмек керекміз? Екімлерге яди? Еще раз вернусь, подбирать очки лучше в оптике, так как у всех индивидуальные, есть показатели, которые не у всех глаза одинаковые. Зачастую очки, которые готовы, у них стандартное межцентровое расстояние и определенные диоптрии. У людей бывают разные. На одном глазу может -2, на втором -3. В зависимости от этого меняется зрение. И межцентровое расстояние – это тоже очень важный факт. Демек, экимнің диагнозын алып, біз бұл оптикаға барамыз, ве анда көзлүклерін алып. Обычно в оптиках зачастую бывает, сидит доктор, который подбирает очки. Gerçekten de meraklı bir şey. Asıl da yine açıklamağa istedik. Böyle bizim günlerimizde insanlarga nasıl tavsiyelerimiz olur? Yani eğer biz aytqandıq bağlar meselesini, yani televizor o günde eğer otursalar, ama büyük insanlarga nasıl tavsiyeler olur? Nasıl korçalamak? Belki de öyle tek nasıl ekim tarafından değil de belki öyle evde bunu farklı şeylerden uzunu korçalamak. Көздерін қызарса. Көздерін қызарса, ya da көздері ышқаланмаға мүмкін мü, yok mu? Bazı zamanları öyle meseleler de ola. Ну, желательно обращаться сразу к врачу. Хотя бы для начала в поликлинике. В каждом районе есть свой врач. То есть причина покраснения глаз, какие-то дискомфорт, это нельзя сказать вот именно конкретно вот это.
Причин может много. Зачастую у нас больные обращаются, когда уже поздно. Теряют зрение, сидят дома, говорят, ну я думал, пройдет. Асыл мына көздерінің қызармасы, яғни не себебі, насыл себеплер ола біле? Это может быть воспалительного характера, это может быть синдром сухого глаза, вирусные какие-то заболевания, которые тут тяжело сказать. Воспаление роговицы, это самое первое проявление покраснения. А мына бұл құру көзлер, бұл не білдіре? Это когда не хватает питания роговицы. Роговица у нас не имеет сосудов, за счет этого она питается слезой. Когда бедная слеза по составу, то происходит голодание, покраснение. То есть синдром сухого глаза, жалобы, песок, ухудшение зрения. Это у нас те, кто занимается тут много вблизи работы, водители, которых работа связана с постоянным сосредоточенностью. Тимур бей, та çok şeyler мына ава деңішмелеріне бағлы olған көз аллергиясы да ола біле. Шу себептен қыш мевсімінде сіз нені бойлай ватандашларымызға тевсие етесіңіз? Аллергия в каком плане? Именно на зиму? Гельге, яда бір шей жел уфурсе, яда бір ава деңішмелеріне. Но вот это тоже как могут быть проявления синдрома сухого глаза начальные. То есть изменение температуры недостаточно. Это идет защитная реакция организма, слезотечение. Да білгеніміз кебі çok insanlar böyle көзінде қан басымының көтерілмесінден азап чекелер, яғни глазное давление. Bu haqda da айтсаңыз бір-екі сөз. Глаукома – это, так скажем, плохое заболевание. Оно неизлечимо. Это вот обязательно больные должны знать. Это нарушение гидродинамики внутри глаза за счет оттока приходящей и уходящей жидкости. Когда это нарушается, поднимается давление. Зачастую больные не замечают этого. Это медленная гибель глаза идет. И замечают обычно так, чисто случайно. Закрывают один глаз, а другой не видит. Больные, обращающиеся, должны знать, что это заболевание неизлечимо. Задача доктора – продлить работу глаза больше, чем проживет больной. Gerçekten de meraklı. Asıl da böyle mevzu rahatsızlay. Bazı insanların közleri men öyle bir kere görgenim ama bileyim tek bir insanda öyle olmaz. Yani közleri tek kızarması değil de sararması öyle olabilir mi? Yani sarı renkler peyda ola mı közlerde? Но это общее заболевание. Глаза, вот если проще сказать, единственное место, где можно увидеть состояние сосудов человека при жизни. То есть все какие-то заболевания, это тоже проявляются на глазах. Şimdi ise öyle sübetimizin yok, şimdi erşini, men uzun için erşini de anladım. Sübetimizin sonunda öyle birkaç daha sorular, yani öyle nasıl bir şekilde biz özümüzden korçalayabiliriz, nelerini yapmağa mümkün, nelerini yapmamağa, yani nasıl aytar ki belki de öyle kapli, öyle işlerini kullanmağa, belki de yok, öyle tavsiyeler, советы, nasıl? Советы, ну, капли назначать все равно лучше пусть назначает доктор. По режиму это должно быть освещенное помещение, определенное положение, расстояние того же литературы, 30-40 сантиметров допускается для чтения. Работа где-то 30-40 минут за тем же компьютером, потом отдыхать. Как вот зачастую дети работают, учатся, читают, делают перерыв, говорят, отдохни. Они берут планшет и сидят дальше. В принципе, для глаз не меняется работа. То есть, если вы делаете перерыв, то вы должны смотреть вдаль. Желательно для этого, если работа компьютера, поставить возле окна, чтобы была возможность отвлечься, посмотреть в окно. Ve bizim seyircilerimizge nasıl dilekleriniz olur indi öyle işte sağlık hakkında? Ну, как со своей специальности, пожелаю здоровья, беречь друг друга. Ну и всего хорошего. В семье главное, чтобы было все хорошо. Çok sağ olunuz Timur Bey. Allah. Hürmetli seyirciler. Nefbette pek meraklı rubrika. Asıl bunu şimdi... Şimdi sen anlarsın ne yazılganında. Yok, ben şimdi anlarım. Hepimiz anlarımız yanında yazılgan. Biz şimdi misafirimiz gelmezden evvel biz öyle közlüklerin mevzusunu açıklağanıydık. Yani nasıl birini seçmege öyle men bunu beginim. Biraz kadınlar meselesi açıklandı aynı vakit. Yani güzellikке dikkat ayıramız. Şimdi yalan yok. Şimdi ise biz daha bir kere güzellikке dikkat ayıracağımız. Ama başka mevzu boyunca nasıl bir tint
Білмеймін, шынды келіңіз оғренейік, мен бөлешілерден аңламам. Бұйырыңыз, құрметті сейіршілер, сейір етіңіз, Милли телеканалдан айырылмаңыз.